السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah majlis yang ketujuh masih lagi bersambung dalam matan Al-Ajurumiyah. Cuma hari ini kita buat baru sikit. Sebelum kita mula majlis, kita bacalah matan Jurumiyah pada awal sampai habis, mulai pada hari ini lah, dan esok-esoknya. Kejap baca ni 10 minit habis. Kita baca dulu, ambil berkat musannif rahimahullah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca sendiri-sendiri lah kat rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita kata hari tu Jurumiyah jadikan wirid sehari sekali khatam. Mukhtasar jiddan, seminggu sekali khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقال والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة لرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء 5، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة لرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة لرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف تكون علامة للنصب في الأسماء 5 نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جميع المؤنث السالم. وأما الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. وللخفض 3 علامات: الكسرة والبياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون
فيكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان السكون والحذف. وأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. فصل. المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم والمفرد والجمع التكسير وجمع مؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية والجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة: يفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب 10 وهي أن ولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم 18 وهي لم ولما وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص. وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وتابع للمرفوع وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وباب الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. هو المضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان فعله ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مع مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم أو الزيدان قائمان والزيدون قائمون. وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فعله والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح ويصبح وأصبح.
تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيد قائم وليت عمرو شاخص، ومعنى إن وأن للتوكيد وكان للتشبيه ولكن للاستدراك، وليت للتمني ولعل للترجي الترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعملت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت الهلال لا هلال لائحا وما أشبه ذلك. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا عاقلا ومررت بزيد العاقل. والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما يصلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والغلام. باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمرو ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. باب التوكيد. التوكيد تابع للتوكيد للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل واجب وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. باب البلد. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو 4 أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبذل البعض من الكل، وبذل الاجتماع، وبذل غلط. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدأت زيدا منه. باب منصوبات الأسماء. للمنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتنبيس والمستثنى والاسم ما لا والمنادى وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواته والمفعول من أجله والمفعول معه. والتابع المنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت وزيدا وركبت الفرس، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل منفصل. فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. وللمنفصل 12، ونحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكم وإياكم وإياكن وإياه وإياه وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو قولك ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قولك قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا قمت وقوفا. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو الاسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع إزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيهات، نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. باب تمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحم وطاب محمد
محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8 وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعد وحشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو قال ما قام القوم إلا زيد وزيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا ويجوز نصب وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا زيدا وزيد. باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشر شرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت وجاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب المنادى. المنادى 5 أنواع المفرد العلم والنكرة والمقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل الثلاثة الباقية منصوبة لا غير. لباب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر ببيان من فعل معه الفعل نحو جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخبش. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرها في المرفوعات وكذلك التوابع قد تقدمت هناك. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات 3 مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبمذ ومنذ ولما. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام نحو غلام زيد وما يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك والله أعلم. Habis macam tu. Aduh 20 minit ke. Habis. Jadi insya-Allah hari ni kita akan baca berkaitan dengan naik fa'il. Naik fa'il. Kita bincang naik fa'il sahaja hari ni. Naik fa'il sikit je. Tak banyak pun macam fa'il semalam. Tu. Panas lagi. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Surah 17 naik fa'il. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أي هذا باب المفعول ataupun أي هذا باب في بيان المفعول الذي لم يسمى فاعله. Jadi kita sambung dalam pembicaraan naik fa'il pula. Tu semalam kita bicara panjang macam bahas bab fa'il dan dia pun lebih kurang sama macam fa'il, naik fa'il. Naik fa'il ni lebih kurang sama macam fa'il. Dia tak lari jauh lah. Cuma ada beza sikit je. Ada beza sikit sahaja. Okey. Jadi babu ni khabar li mubtada'in mahdhuf lah. Babu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadza babun fi bayanil maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dah lah panas. Tak pula.
Bab pada menyatakan maf'ul. Maf'ul itlaq al-maf'uli di sini, itlaq maf'uli di sini adalah maf'ulun bih. Itlaq maf'ul di sini ialah maf'ulun bih, bukan maf'ul ma'ah atau maf'ulun fihi ke kan. Ya maf'ulun bih. Tu. Jadi bab pada menyatakan maf'ul yakni maf'ulun bih yang allazi sifat bagi al-maf'ul. Al-maf'uli mudhafu ilaih lah. Tu kita dah bagi dah dulu. Kaedah mudhafu ilaih wajib khafat sampai bila-bila. Jadi bab makhfudat ataupun bab khafat ni, jar ni tak banyak pun. Dia sama ada khafat dengan idhafat ataupun dengan ada masuk huruf jar. Itu je khafat. Itu sahaja khafat dia. Dia tak lari. Kalau bab makhfudat ataupun bab baris bawah ni senang sikit. Bab mansubat yang banyak sikit. Mansubat dengan marfu'at ni. Kalau marfu'at, kalau tak ada tanda-tanda yang masuk nasab dengan jar, tak ada lah kalau bagi isim. Kalau bagi fi'il, jazam satu lagi. Kalau tak masuk satu, marfu' lah dia. Kalau masuk, dia baru jadi nasab dan jazam. Tapi dalam bab makhfudat, dalam bab khafat ni, dia sikit je. Dia sama ada kasrah dengan sebab dia mudhafu ilaih, ataupun dia kasrah ini sebab masuknya harah jar, maka dia jadi isim majrur. Sikit je. Macam tadi kita baca matan tadi akhir-akhir tu, makhfudat sikit je. Yang kita bincang panjang ni marfu'at dengan mansubat yang panjang. Tu tambah-tambah mansubat banyak jugalah. Mansubat tu. Habis. Lam. Lam ni harfu nafyin wa nasbin wa jazmin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Mabniyun 'ala al-sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Tu. Lam tu adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Tu lam. Yusamma, yusamma dia punya fi'il mudhari' majhul lah. Fi'il mudhari' majhul. Dia fi'il mudhari' yang majhul. Dan dia kadang-kadang yusamma ni dia kadang-kadang fi'il fi'il yang bina maklum. Kalau fi'il bina maklum, dia boleh muta'addi dua maf'ulun bih. Yusamma ni dinamakan dia akan ini kitab, akan matan jurumiyah contohlah. Jadi dia boleh muta'addi dua maf'ulun bih. Tu. Jadi di sini dia tidak ada dia bukan fi'il bina maklum di sini, yusamma di sini. Ni fi'il bina majhul. Sebab selepasnya fa'iluhu. Kalau fa'iluhu selepasnya kita tahulah yusamma di situ ialah fi'il bina majhul. Sebab fa'ilu itu adalah naib fa'il bagi yusamma. Hu tu mudhafu ilaih. Jadi yusamma fi'ilun mudhari'un lil majhuli majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun ataupun sukunun zahiratun fi akhirih. Tu. Fa'ilu tu naib fa'il bagi yusamma. Hu tu mudhafu ilaih. Jadi bab pada menyatakan maf'ul yang tidak dinamakan, yang tidak disebutkan fa'ilnya, fa'il bagi maf'ul tersebut. Fa'il bagi maf'ul tersebut. Habis. Maf'ul ni apa dia maf'ul? Maf'ul ni dia yang kena buat, yang diperlakukan atas dia. Itu maf'ul. Kalau fa'il pembuat, kalau maf'ul ni yang diperlakukan atas dia, yang dibuatkan fi'il itu atas dia. Orang panggil dia tu subjek, objek untuk buat lah. Objek berfungsinya fi'il. Tu. Mesti ada pembuat. Pembuat tu sama ada pembuat tu mesti pembuat tu tak semestinya hayawanat. Kan kita dalam ngaji mantik tu ada hayawan dengan jamid. Jamid ni yang tak bernyawa. Hayawan ni yang ada nyawa. Ada nyawa ni sifat dia boleh bergerak secara ikhtiari. Jamid ni dia boleh bergerak tapi tidak secara ikhtiari. Hanya ittirari saja. Tu. Dua-duanya tu boleh jadi fa'il, tak ada masalah. Sebab ada orang kadang-kadang orang yang tak mengaji jurumiyah dan sebagainya, dia ingat fa'il ni orang yang berakal sahaja. Ada macam tu. Kita pernah jumpa, fa'il boleh rupanya orang objek, boleh, tak ada masalah. Sebab fa'il tu kaedah dia ialah pembuat fi'il. Maka bila kita kata pembuat fi'il, dia tidak semestinya dia itu hayawan. Benda jamid, benda yang tak bergerak pun kadang-kadang boleh bersifat, boleh jadi pembuat.
Tu boleh jadi pembuat. Tak ada masalah. Fa'il boleh sama ada dia itu orang berakal ataupun tidak berakal. Benda ataupun orang ataupun binatang. Bolehlah tu. Jangan set dalam kepala otak fa'il itu ialah untuk manusia ataupun untuk benda yang hidup sahaja. Itu kaedah yang salah. Ulama nahwu tak pernah buat kaedah lagu tu pun. Tu. Dalam kaedah semalam fa'il pun tidak sebut bahawasanya fa'il semestinya hayawan ataupun benda yang hidup. Benda yang mati tak boleh, tak ada pun. Tu. Habis. Wa huwa wa tu wa istinah lah. Huwa mubtada dan bermula dia al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Tu rujuk dia tu. Huwa dan adalah ia al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu itu al-ismul marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Khabar al-ismu merupakan isim sifat pertama, al-marfu'u yang rafa' ia, yang dirafa'kan dia isim itu, allazi yang. Ini sifat kedua bagi isim. Yang mana? Yang lam yuzkar, yang tidak sama sekali disebut. Yang ini tidak sama sekali disebut sekarang dan akan datang. Tu. Sekarang dan akan datang. Lam yuzkar. Dia panggil apa ni? Harfu nafyin wa jazmin wa istiqbalin. Harfu lam ni harfu nafyin wa qalbin, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Qalbin apa qalbin? Dia itlaq yuzkar itu adalah fi'il mudhari' tapi maknanya adalah daripada dulu lagi tidak disebut. Tu. Daripada dulu lagi. Madhi, daripada dulu lagi. Tu. Kalau lan baru harfu nafyin dan wastiqbalin, dia menunjukkan, dia menafikan benda akan datang. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Tidak sama sekali mendapat ia oleh seorang akan ilmu. Bila akan datang tu? Lan dengan makna harfu istiqbalin. Harah yang menunjukkan akan datang, dia tidak akan dapat ilmu. Kalau lam menunjukkan hak dulu, daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi tidak dinamakan lam yuzkar. Yuzkar tu fi'il bina majhul lah. Fi'il bina majhul. Ma'ahu ma'al ismi. Besertanya serta isim. Fa'iluhu akan fa'ilnya. Fa'il mana? Fa'il bagi isim. Ma'ahu lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu ay lam yuzkar fa'iluhu ma'ahu. Lam yuzkar tidak disebutkan akan dia fa'ilnya. Tu fa'il, fa'ilu tu naik fa'il kita terjemah akan ataupun kan di belakang. Sekejap lagi dia bagi kaedah. Ni kita bicara bab naik fa'il kan. Sekejap lagi adalah. Jadi huwa tu kena pada maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Naik fa'il lah. Iaitu merupakan isim yang rafa', bukan isim mansub, bukan isim yang khafat. Dan tak wujud sama sekali isim yang jazam. Tu. Alladhi yang mana tidak disebut bersamanya, bersama isim, bersama maf'ul tadi itu fa'ilnya, fa'il isim. Fa'il maf'ul tadi. Hanya sebut maf'ul dan fa'il. Fa'il tak ada. Tu maksud dia. Fa in kana fasihah. Idza aradta ma'rifatahu tafsilan tu jawab bagi syarat yang mahdhuf. Fa ni jawab bagi syarat yang mahdhuf, dia panggil fa fasihah. Dia fa tafri' lain. Fa tafri' bila kita dah jelas dah semua tu, tiba-tiba dia mari tafri'. Tafri' ni nak menjelaskan lagi masalah. Kalau tafri' dia punya takdir lain. Dia punya takdir lagi, takdir dia lain. Idza bana laka. Tu takdir dia fa. Idza bana laka, apabila telah jelas ia bagi engkau, maka. Ataupun idza idza zaharta dzalika, apabila telah zahir oleh engkau akan demikian itu. Ataupun idza alimta dzalika fa. Tu fa tafri'. Di sini kan fa tafri', fa fasihah. Tu jawab bagi syarat yang mahdhuf, takdirnya idza aradta ma'rifatan tafsilan fa in kana. Ini in syartiyah lah. In syarti
in syartiyah. Semalam kita ba' jazam dulu. Ba' jazam. Okey. Sini in syartiyah. Dan dia boleh jadi juga harf jazam. Ni harf syartin. Harf syarat. Ni jumlah syartiyah ni, in syartiyah. Dalam bahasa nahwu dia panggil ni jumlah syartiyah. Ni jumlah syartiyah dan in itu adalah harf syarat. Tu in syartiyah dia panggil. Dalam mantik dia tak panggil syartiyah, dia panggil irtibat. Irtabata, yartabitu, irtibat. Pengikat. Irtibat si ada jawab dia. Tu mantik lah. Tu mantik. Irtibat dia panggil. Harfu irtibat. Ataupun ini jumlah al-irtibat. Perkaitan. Kalau dalam nahwu, jumlah syartiyah. Dalam mantik dia tak panggil jumlah, dia panggil qadiyah. Gitulah. Beza sisi itulah. Nahwu dengan mantik. Mantik lebih kurang sama ya macam balaghah. Dan balaghah dengan mantik beza sikit dengan nahwu. Kaedah dalam dia. Tu. Macam ni lah. Macam nahwu mubtada'. Mantik bukan mubtada'. Maudhu'. Balaghah musnad ilaih. Tu. Khabar nahwu mahmul, mantik, musnad, balaghah. Tu musnad ilaih. Sebab tu dia panggil murakkab isnadi tu. Nahwu panggil murakkab isnadi. Mana yang ada musnad ilaih dia? Mana mubtada, khabar, fa'il. Dulu itulah. Habis. Jadi in kana, jika adalah ia kana fa'il naqis lah, fa'il madhi naqis. Fi'lun madhin naqisun mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-fi'lu bila ada kana mesti dalam kepala otak set ada isim kana dan khabar kana. Jika kana itu kana naqis. Kira kana naqis mesti kita set kepala otak mana isim kana dan mana khabar kana ni. Ada tak dijelaskan, dizohirkan isim dia. Isim dia merafa'kan isim. Tadi kita baca matan jurumiyah sampai habis tu. Dia merafa'kan isim, menasabkan khabar. Sebab tu kalau kita matan jurumiyah kita baca ni, kita boleh nampak sekali lalu benda apa yang dalam nahwu ni ada. Tu dia nampak sekali lalu. Macam ni dia peringat balik. Sebab tu suruh baca hari-hari. Tu. Supaya lekat. Supaya jadi sampai tahap jurumiyah ni baca macam baca Fatihah. Tu. Tak mengulang pun dia ingat terus dan lekat lah. Walaupun nanti tak sembahyang lama, orang fasik pun dia ingat Fatihah. Sebab apa? Dia tahu itu salah satu ayat Quran. Ayat yang dibaca dalam sembahyang. Orang fasik yang tak sembahyang tu tahu juga kadang-kadang Fatihah tu lagu mana. Dan ada yang tak tahulah. Ada yang tak tahu Fatihah tu tentang apa, dia pun tak kenal. Tapi ada yang kenal dan dia pun bukannya duk gugak-gugak dok, dia dah baca lancar. Kalau hak tahu pun. Dia fasik tak sembahyang tapi tahu Fatihah. Tahu tu pula bukan sangkut-sangkut, dia tahu terus. Boleh baca macam kita relax cuma dia tak sembahyang. Batak tu. Itu tajrumiyah pun. Jadi al-fi'lu tu isim kana dia. Mana khabar? Madhiyan. Madhiyan khabar kana. Maka jika adalah ia fi'il itu madhi, dhamma awwalahu. Dhamma fi'il madhi lil majhul. Fi'lun madhin lil majhul mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Bila kita kata dhamir, bila kata fa'il mabni lil majhul, maka mesti naik fa'il. Mana? Ada tak zahir? Ada. Awwalu. Saya kita beritahulah kaedah dia. Ni kita apa panggil, ingat balik hak ngaji dalam kelas tu. Ingat ke dok, tu ke dok pegang lama ni. I'tikad tu ke dok tentang baca kitab ni. Tu. Dhamma awwalahu. Awwalu tu naik fa'il. Hu mudhafu ilaih. Didhammahkan akan dia, akan awalnya fi'il. Fi'il madhi. Awalnya fi'il madhi. Waw ni atah, dia kata dhamma wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan akan barang. Ma tu ma mausuliyah. Ma mausuliyah dia itu naik fa'il bagi kusira. Naik fa'il bagi kusira ma tu. Bukan ma tu harah ke? Tak, ma tu di sini ma isim mausul. Ma di sini ma mausuliyah dia panggil. Bila ma mausuliyah, dia punya dia punya fungsi dia adalah isim.
Maka isim boleh jadi fa'il dan boleh jadi naib fa'il. Dulu kita dah bagi kaedah untuk fa'il, mesti isim. Ma pun isim ke? Ya, ma pun isim kalau dia jenis mausuliyah. Dan ada yang ma yang bukan isim. Ma syarat ke? Ma syartiyah. Bila ma syartiyah bukan dah lah, dia jadi harah ma tu. Lagi apa lagi? Ma istifham haqiqi, harah dah. Tu ma istifham ingkari, harah dah. Tapi ma mausuliyah dia isim. Tu. Jadi boleh dia jadi fa'il ke, maf'ulun bih ke, ataupun naib fa'il dan sebagainya. Jadi ma di sini ma naib fa'il bagi kusira. Qabla akhiril fi'lil madhi. Qabla akhirihi ay qabla akhiril fi'lil madhi. Sebelum akhirnya fi'il madhi. Dikasrahkan barang ay fi'il madhi. Ma di sini kena rujuk kepada fi'il madhi. Kusira ma ay kusira al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi qabla akhiril fi'lil madhi. Dikasrahkan sebelum huruf akhir dan didammahkan awal kalimahnya. Tu. Dikasrahkan sebelum huruf akhir dan dibaris depankan pada awal huruf. Tu untuk madhi. Tu. Habis. Contoh apa? Duriba Zaidun. Duriba du. Dhammah di awal sebelum harah akhir baris bawah. Duriba Zaidun. Zaidun tu naib fa'il lah. Duriba tu fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'lun madin lil majhuli. Ay majhul fa'il. Tu. Okey? Habis. Jelas tu. Wa in kana waw ni athah bagi kata fa in kana al-fi'lu madiyan wa in kana dan jikalau in syartiyah lah, dan jikalau kana adalah ia mudhari'an. Ni sini tak ada ni isim kana ni. Zahir tak zahir. Dhamir dhamir munfasil pun tak ada. Isim zahir pun tak ada. Maka jelas-jelaslah bahawasanya dia punya isim kananya mustatir. Tu. Kana mudhari'an. Mudhari'an tu khabar kana. Isim kananya dhamir mustatir. Kena i'rab kana jenab. Kana ni fi'lun madin naqisun mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa wasmu kana dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Tu itu. Wa mudhari'an itu khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, dan tidak perlu hubung ilat sebab fathah itu adalah alamat asal bagi nasab. Settle. Dhamma jika fi'il mudhari' jawab. Dhamma ni jawab in. Kita dah bagi tahu dulu kaedah kan. Adat syarat lagu mana? Kalau fi'il madhi dia punya jawab dia adalah fi'il, tak perlu kepada fa, betul? Tu. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' tidak berhajat kepada huruf fa untuk jawab syarat. Adapun kalau amma ke, fi'il amar ke, isim dan sebagainya, itu perlu kepada fa untuk jawab syarat. Dulu kita dah bahas dulu kaedah. Pegang hak tu, reti dah lah. Jadi dhamma di sini jawab syarat. Dhamma awwaluhu juga sama, mendomahkan, didammahkan akan awalnya mudhari'. Wa atah berkata dhamma wa futiha ma qabla akhiri mudhari'. Dan difathahkan akan barang. Ma sini ma mausuliyah. Ma mausul. Ma tu naib fa'il bagi futiha. Qabla tu zarfu makanin. Zarah makan lah. Bukan zarah zaman. Zarfu makanin. Ataupun nak i'rab sebagai maf'ulun fihi. Orang Kufah panggil zarfu zaman wa zarfu makan cara i'rab. Orang Basrah maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi ataupun zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf lah. Akhiri itu mudhafu ilaih bagi qabla. Hi itu mudhafun ilaih. Tu. Jadi qabla zarfu makan. Sebab apa macam nak tahu zarfu makan, zarfu zaman? Tengoklah dia bicara tentang apa. Kalau bicara tentang macam tempat ni, dia difathahkan barang yang sebelumnya fi'il mudhari'. Ni tempat ni harah, maka dia jadi zarfu makan. Kalau dia berkait dengan masa, zarfu zaman. Tu je. Nanti akan datang bab dia adalah tu.
Tadi pun kita baca dah dalam Jurumiyah tadi tu. Jadi kalau fi'il mudhari' didhammahkan awal dan difathahkan barang sebelum akhir dia. Dia beza sikit dengan fi'il madhi. Fi'il madhi dikasrahkan, ni difathahkan. Habis. Tu contoh apa? Yudrabu Zaidun. Zaidun tu naib fa'il lah. Yudrabu macam biasalah. Fi'lun mudhari'un lil majhuli marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tu. Habis. Wa huwa, habis dah tu. Jadi apa nama, kita kata dulu dah dan tak kata lagi. Tak kata lagi. Nanti akan datang. Selepas ni lah. Naib fa'il ni adalah kena kepada fi'il madhi dan mudhari' sahaja. Fi'il amar tak ada. Kalau fa'il, fi'il madhi, fi'il amar dan fi'il mudhari' ada belaka. Tapi kalau naib fa'il tidak ada, tidak boleh fi'il amar. Sebab apa? Sebab disuruh. Fi'il amar ni suruh siapa? Kalau tak disuruh, dia suruh sesuatu tapi sesuatu tak ada. Cakap orang gila lah ke tu. Tu. Aqimus solah. Tiba-tiba uqimus solah. Oi. Dia suruh siapa sekarang ni? Orang gila lah cakap lagu tu. Tu orang gila cakap sendiri. Dia suruh sesuatu kepada tidak ada pembuat. Dia suruh sesuatu kepada orang yang tak ada depan dia. Tak boleh. Mesti ada fa'il dia. Mesti ada fa'il dia. Tu. Jadi fi'il amar tak boleh lah. Habis. Wahuwa. Dan adalah ia. Ia mana? Ia maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu tu. Dan bermula ia. Waw tu waw istiqnah bukan atah tu. Huwa tu mubtada' dah, ayat baru istiqnah bayani. Istiqnah bayani bagi soalan yang mahdhuf. Takdirnya dah lagu mana, berapa pembahagian al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ni, wa hiya. Dan bermula ia istiqnah bayani. Dan bermula dia al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Itu ala qismaini. Tu jumlah khabar syibih syibih jumlah bagi bagi muta'allaq yang mahdhuf. Takdirlah kainun ka sabitun ka wa huwa ala qismaini, ay wa huwa ala atau wa huwa kainun ala qismaini atau wa huwa thabitun ala qismaini atau wa huwa mawdu'un ala qismaini. Tu sebab ala tu ja'a bimakna, harah yang ada makna. Bila ada makna dia ada muta'allaq. Muta'allaq mana? Muta'allaq dia mahdhuf. Takdirlah thabitun ke kainun ke mawdu'un ke, itulah khabar dia. Khabar dia mahdhuf. Tu. Huwa tu mubtada', mana khabar? Fil ala qismaini. Ala qismaini jumlah khabariyah je lah yang menjadi muta'allaq bagi yang mahdhuf. Takdirnya kainun au thabitun au mawdu'un, dan apa-apa yang sesuai lagi menjadi khabar dia. Tu. Habis. Zahirin. Kalau kita baca zahirin badal bagi qismaini. Kalau kita baca zahirun. Zahirun itu boleh kita i'rab khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu ahaduha. Zahirun. Kalau zahiran takdirnya bagi fi'il mahdhuf, maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni zahiran. A'ni zahiran. Yang menghendaki ia oleh aku ialah akan zahir. Kismain ni apa dia? Zahirin. Zahirin ni badal ba'du minal kul bagi kata qismain. Kalau kita baca zahirun khabar li mubtada'in mahdhuf. Kalau zahiran maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Wa atah bagi zahir wa mutmarin. Jadi ada dua. Jadi ada dua naib fa'il. Macam fa'il yang seketul jadi ghadik Fa'il ada mudmar, ada zahir. Naib fa'il pun ada yang zahir dan ada yang mudmar. Fadzahiru. Fa mana ni? Fa fasihah lagi. Sebab dia terang dah zahir mudmar. Idza aradta ma'rifatahu, ataupun idza aradta ma'rifata kullin minhuma tafsilan fa al-zahiru. Jawab dia. Apabila menghendaki ia oleh engkau akan mengetahui salah satu daripada keduanya secara detail, maka tu jawab dia. Fasihah fadzahiru, maka bermula. Al-zahiru mubtada' lah. Bermula zahir itu khabar. Nahwu qawli. Qawli itu mudhafu ilaih wa huwa mudhaf
Ka tu mudhafu ilaih. Qaulika, bukan qaulika tu mudhafu ilaih, qauli sahaja mudhafu ilaih wa huwa mudhaf. Ka itu mudhafu ilaih yang lain. Ka tu mudhafu ilaih bagi qauli, qauli mudhafu ilaih bagi nahwu. Jangan kata itu pula. Tu. Habis. Duriba Zaidun. Contoh Zohir mana? Duriba Zaidun. Dipukul akan dia ataupun dipukul akan Zaid, atau diterjemah dipukulkan Zaid. Wa yudrabu Zaidun, dan sedang dipukul akan Zaid atau sedang dipukulkan Zaid. Wa ukrima Amrun. Ukrima itu fi'il madhi ya, bukan fi'il mudhari'. Tu fi'il mudhari', ukrimu, aku muliakan. Ni ukrima atas wazan akrama yukrimu ikraman. Dalam bab batamina thulathi mazid ba awal. Tu. Ni ukrima jadi majhul. Dan dimuliakan, telah dimuliakan Amrun ataupun telah dimulia akan Amrun. Macam mana? Sama ada kan pada selepas fi'il ataupun nak kata akan. Boleh. Wa yukramu Amrun, dan sedang dimuliakan Amrun atau sedang dimulia akan Amrun. Amrun naik fa'il lah. Habis. Jadi itu naik fa'il. Itu saja naik fa'il. Jadi naik fa'il simpulannya dia untuk fi'il madhi dan mudhari', dan tidak ada amar, dan dia ada juga mudmar dan zahir. Sebelum kita pergi kepada mudmar dia, kita bagi kaedah lah macam biasa. Kaedah bagi naik fa'il. Minum air sikit. Dahaga. Jadi kaedah bagi naik fa'il, kaedah bagi naik fa'il ada 5. Kaedah bagi naik fa'il ada 5. Pertama, naik fa'il ialah isim yang dilakukan padanya perbuatan fi'il. Naik fa'il ialah isim yang dilakukan padanya perbuatan fi'il. Satu. Dan mengambil hukum rafa'. Dia merupakan isim yang dilakukan fi'il atas dia, dan dia mengambil hukum rafa'. Rafa' lah macam fa'il. Tu. Sebab apa rafa'? Sebab tidak ada fa'il. Asal dia mansub. Sebab dia kan maf'ulun bih asal dia. Disebabkan fa'il tak ada, dia ganti tempat fa'il, maka dia jadi marfu'. Tu ilat sebab apa marfu'. Tu utama. Isim yang dilakukan padanya perbuatan ataupun fi'il yang dihukumkan dengan hukum rafa', maka dia panggil naib fa'il. Yang kedua, syarat naib fa'il. Syarat sah naib fa'il. Syarat sah naib fa'il. Pertama, ia isim naib fa'il ni boleh jadi ataupun ghalibnya dalam kalimah isim sahaja. Ghalib. Jarang sekali naib fa'il dia adalah jar, jarang. Maknanya boleh lah. Naib fa'il boleh di kalangan haraf jar, tapi jarang. Jarang sekali. Jarang sekali lah. Ghalibnya isim juga. Kalau fa'il memang tak boleh terus dah jar. Tak boleh terus dah haraf jar, memang isim saja. Fi'il memang tak boleh lah. Tapi kalau naib fa'il, ghalibnya ialah isim. Syarat sah yang pertama, ghalib dia mestinya isim. Jarang sekali haraf jar. Tu. Maka kalimah fi'il, bila faham lagu tu, kalimah fi'il tak masuk lah. Tu. Kalimah fi'il tak masuk. Jangan di-i'rabkan naib fa'il kalau ada fi'il. Duriba yabki contoh. Duriba yabki. Yabki tu fa'il ke? Tak. Naib fa'il ke? Tak. Sebab dia fi'il. Dia mesti isim. Tu. Yang ke-1, yang pertama. Syarat sah naib fa'il yang kedua ialah didahulukan fi'il bina majhul. Dulu kalau fa'il didahulukan fi'il bina maklum, baru selepasnya adalah fa'il. Kalau naib fa'il pula sebelumnya ialah fi'il bina majhul. Yang kedua. Mesti. Kalau sebelumnya bukan naib fa'il. Macam biasalah sebelumnya ialah mubtada ataupun apa-apa amil lain yang masuk atas dia. Ini dua.
Dua syarat sah. Satu, mestilah ghalibnya isim, jarang sekali huruf jar, maka tidak boleh fi'il. Yang kedua ialah dia mesti selepas fi'il bina majhul. Tu. Tu syarat sah dan kaedah kedua. Yang ketiga, hukum naik fa'il ialah rafa'. Yang ketiga apa dia? Hukum naik fa'il ialah rafa'. Hukum naik fa'il ialah rafa'. Maka kalau dapati selepas fi'il bina majhul tu kalimah isim yang tidak rafa', jar ke, nasab ke, maka dia bukan naik fa'il. Fi'il selepas dia ada isim tapi dia bukan rafa', maka dia bukan naik fa'il dia. Dia benda lain, mukhabar ke apa ke. Jadi naik fa'il hukum dia rafa'. Dan kalau dapati selepas fi'il bina majhul itu bukan rafa' isim dia, maka dia bukan naik fa'il, dia benda lain. Duriba rakiban. Rakiban tu boleh jadi hal. Sebab apa? Mansub. Tu rakiban. Walaupun dia isim dah. Walaupun dia bukan fi'il dan dia bukan haraf jar, tapi dia adalah mansub bil fathah, bukannya marfu' bil dhammah. Tu yang ketiga. Yang keempat, lokasi naik fa'il Yang keempat ialah dulu dia akan lepas ni ada mudmaran, ni zahir dulu. Lepas kalimah fi'il bina majhul. Tu mesti selepas kalimah fi'il bina majhul. Dia tidak boleh sebelum. Tu contoh apa? Sama ada macam fa'il sebiji lah. Fa'il pun sama ada selepas fi'il tu mengiringi terus, mesti ada fa'il ataupun dia duduk jauh sekali. Asalkan ada, tak apa, zahir. Naik fa'il pun sama, dia tidak semesti rapat lagu tu. Dia boleh jauh, boleh rapat. Boleh seiring, boleh tidak seiring. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu. Apabila dibacakan atas mereka itu akan Quran. Dia pecah tu. Quri'a alaihim. Di tengah-tengah dia ada alaihim. Maka boleh tak ada masalah. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu. Ataupun wa idza quri'al qur'anu alaihim. Boleh lah ke? Sah lah ke? Jadi isim yang sebelum bina majhul tidak boleh. Tu yang keempat. Yang kelima, terakhir bagi kaedah naik fa'il. Cara terjemahan naik fa'il dua. Cara terjemahan naik fa'il ada dua sahaja, iaitu sama ada terjemah akan. Duriba Zaidun di. Cara terjemahan dia macam mana? Cara terjemahan fi'il bina majhul, satu di depan dia mesti di. Di lah. Dipukul, dimakan, di. Kemudian selepas fi'il dia, satu boleh terjemah akan. Duriba Zaidun, dipukul akan Zaid. Akan Zaid situ bukannya maf'ul bih tu. Itu mabni majhul. Ataupun tak mau akan, bukan je. Kan pada fi'il. Boleh? Dipukulkan Zaid. Tak payahlah. Dipukulkan akan Zaid. Akan lagi buat apa? Tak payahlah. Salah satu sudah. Dipukul akan Zaid atau dipukulkan Zaid. Tak ada masalah. Jadi dua tu. Nak bukan saja ke akan pun boleh. Tak ada masalah. Tak payah hubung. Dipukulkan akan. Nampak banyak sangat tu. Tu. Wa idza quri'al qur'anu, apabila dibacakan Quran atau apabila dibaca akan Quran. Dua tu. Habis. Tu kaedah naik fa'il. Okey. Kaedah bagi naik fa'il. Habis. Bila kita sebut naik fa'il, fi'il dia mesti bina majhul. Fi'il dia mesti bina majhul. Maka kaedah bagi fi'il bina majhul pula. Kaedah bagi fi'il bina majhul pula. Ada beberapa. Okey. Satu. Fi'il bina majhul ialah fi'il yang mesti ada naik fa'ilnya. Fi'il bina majhul mesti ada naik fa'il dia. Kalau naik fa'il tak ada, dia bukan bina majhul tu.
Tak boleh jadi bina majhul. Tu mesti ada naib fa'il. Tu mesti ada naib fa'il dia. Dan yang kedua, fi'il bina majhul ini hanya kena kepada fi'il madhi dan mudhari' sahaja. Amar tak boleh. Fi'il bina majhul ni kena kepada fi'il mudhari' dan fi'il madhi sahaja, tidak boleh sama sekali fi'il amar. Sebab fi'il amar disuruh, bila disuruh dia benda mustaqbal. Lagu mana nak menyuruh suatu benda orang yang siapa ni tak tahu, fa'il dia tak ada. Ada? Tu. Jadi mesti kalau nak ada amal tu dia fa'il saja, dalam bab fa'il saja. Naib fa'il tak ada amal. Tu. Habis. Seterusnya, kaedahnya tanda fi'il bina majhul. Macam matan lah, macam matan tadi tu. Tanda fi'il bina majhul dua. Cuma matan ada yang tak sebut. Tanda ataupun dalil kata ini fi'il bina majhul dua. Dua bagi fi'il madhi. Bagi fi'il madhi dua. Mana? Pertama, dhammah ataupun kasrah di huruf pertama. Dalam matan sebut tadi dhammah aja, kasrah tak sebut. Ni ada fi'il yang kasrah. Jadi yang pertama bagi fi'il madhi tanda bina majhul dia, yang pertama dhammah atau kasrah di huruf pertama. Kalau yang kasrah, kalau yang dhammah lagu mana? Duriba, quri'a, khusyiya. Kalau kasrah qila atas wazan qala fi'il madhi dibina majhulkan qila. Bawah tu. Ji'a asal pada ja'a yaji'u. Ja'a kalau dimajhulkan ji'a. Jadi kasrah. Tu matan tak sebut, tambah jelah. Yang pertama. Yang kedua, dhammah atau kasrah di huruf yang ketiga. Tu. Dhammah ataupun kasrah, dhammah ataupun kasrah yang ketiga bagi yang dimulai dengan hamzah wasal. Yang kedua bagi fi'il madhi ialah dhammah ataupun kasrah di huruf yang ketiga bagi fi'il yang dimulai dengan hamzah wasal. Tu hamzah wasal. Contoh apa dia? Contoh ustukhrija. Hamzah wasal lah. Istakhraja yastakhriju istikhraj. Nak jadikan dia itu fi'il bina majhul, ustukhrija. Istakhraja jadi ustukhrija. Tu. Ustukhrija. Tu. Ustukhrija. Jadi dhammah ataupun kasrah di huruf yang ketiga. Di huruf yang ketiga bagi yang dimulai dengan hamzah wasal. Ustukhrija. Tu. Huruf ketiga. Ustukhrija. Tu. Tu. Ustutiba asal pada istataba yastatibu istitab. Ustutiba. Tu. Dhammah. Kasrah mana? Contohnya. Kasrah. Ikhtiro. Ikhtiro asal pada ikhtara yakhtaru ikhtiyaran. Wa huwa mukhtarun wa dhaka mukhtarun. Tu. Ikhtiro. Balik bawah tu ikhtiti. Asal pada ikhtara yakhtaru ikhtiyaran wa huwa mukhtar wa dhaka mukhtar. Ikhtara wazan bagi ikhtara ni isim fa'il dengan isim maf'ul dia dua-dua mukhtar. Bila baca kitab tu mukhtar. Mukhtar ni boleh dengan makna isim fa'il dan boleh dengan makna isim maf'ul. Dia jaga-jagalah. Kita akidah lambat ikhtiari ke, dia kata mukhtar. Mukhtar apa di situ? Mukhtar yang pilih ke yang dipilih? Kena tengoklah ayat. Tu. Dia isim fa'il dengan isim maf'ul bagi ikhtar sama. Mukhtar. Tu. Jadi kalau jadi majhul kan ikhtira, ikhtara, ikhtira. Jadi bagi bawah letak tu. Tu bagi fi'il madhi yang bina majhul. Tu. Habis. Bagi fi'il mudhari' pula satu. Kaedah bagi fi'il mudhari' yang bina majhul pula satu. Iaitu dhammah di huruf anaitu. Anaitu dulu kan. Anaitu dulu adalah huruf mudhara'ah. Alif, nun, ya, ta.
Kemudian nak jadikan fi'il bina majhul, didammahkan pada kalimah anaitu tu. Tu. Ukila, yukalu, tak mau. Daraba. Udriba, yudribu, daraba yadribu, yudrabu. Silap. Yudrabu, udrabu, nudrabu, tudrabu. Tu. Daraba yadribu. Tu. Jadi dhammah ataupun fi'il mudhari' dhammah di huruf ana itu serta fathah di huruf sebelum akhir. Fathah huruf sebelum akhir. Tudrabu, udrabu, nudrabu, yudrabu. Ana itu ya nun alif ta tu dihurufkan dhammah dan sebelum akhir dia di huruf fathah. Dibariskan fathah sebelum akhir. Yudrabu, yuqra'u, yukhsha, yuqtalu, yuqalu. Yuqalu tak boleh nak bagi fathah, dia qala yaqulu yuqalu. Tu. Apa nama lagi? Yukramu, yukadzabu, yubaraku. Macam-macam lah. Tu untuk fi'il madhi. Tu. Yang kelima akhir sekali bagi kaedah fi'il bina majhul. Cara terjemahan fi'il bina majhul adalah dengan di hadapannya. Terjemahan bagi fi'il bina majhul adalah di depannya ialah di. Dimainkan, dipukul, dimakan. Di. Itu untuk kaedah bina majhul. Habis. Itu untuk naik fa'il yang zahir. Terus dalam matan mudmar pula. Dalam mudmar pula. Surat 18 dah. Wal mudmaru. Wal mudmaru. Waw istinah. Istinah. Jadikan dialah istinah. Al mudmaru tu mubtada, nahwu tu khabar, qauli itu maf'ul mudhafu ilaih, ka tu mudhafu ilaih. Wal mudmaru dan bermula mudmar. Ai ismu al-ismul mudmar, isim mudmar, isim yang merujuk yang merupakan dhamir. Nahwu bermula mudmar itu contoh kata engkau. Apa dia? Duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Banyak tu. Fi'il madhi saja tu. Tu. Duribtu. Dipukul akan aku atau dipukulkan aku. Tu di situ dhamir baris kan, dhamir muttasil baris dan dia itu naik fa'il. Jangan i'rab fa'il pula. Kalau nak i'rab fa'il, darabtu, ni duribtu, tu naik fa'il dah. Maksudnya apa? Dia tu yang kena pukul, aku yang kena pukul. Duribtu, dipukulkan aku yang kena pukul. Bukannya aku memukul. Kalau aku memukul, darabtu, tu fa'il lah. Kalau duribtu, tu maf'ulun naib fa'il. Asalnya maf'ulun bih, jadi naib fa'il sebab tak ada fa'il. Asalnya lagu mana? Asalnya daraba Muhammadun ana. Daraba Muhammadun ana. Telah memukul ia oleh Muhammad akan aku. Dihazahkan Muhammad, jadi daraba ana aja. Maka duribtu. Tu. Jadi macam biasalah, i'rab dia fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa dhamirun muttasilun barizun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in naib fa'il. Macam biasa. Duribtu. Kalau duribna, ana pun adalah dhamir mustatir baris kan. Duribna fi'lun madhin lil majhuli mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل نائب فاعل ataupun naibu fa'ili naibu fa'ilin asal naib fa'il tu mudhaf ilaih bukan sifat mausul naibu fa'ilin ataupun naibul fa'ili ikutlah tu duribtu duribna wa duribta samalah duribta mana fi'lun madin mabniun 'ala sukuni على محل له من الإعراب تا ضمير متصل بارز
mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Macam tu. Wa duribti sama serupa. Duriba, kalau wa duriba dia bukan fi'il dhamir baris, dhamir mustati kan. Duriba fi'lun madin على فعل ماض للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الأعراب ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو tu. Itu wa duribat pun sama juga, dia dhamir mustatir. Lain pada tu dhamir muttasil baris. Sama ajalah. Kiyah. Atau kalau kata orang fa'il tu tati na tu semua tu jadi naik fa'il, jangan i'rab fa'il pula. Tu jadi naik fa'il. Tu. ضربنا فعل ماض للمجهول مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Ada na tu nunun niswati. Kalau nak tak mau kata dhamirun muttasilun barizun, katalah nunun niswati mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Macam habis. Tu untuk mudmar. Macam mana mudmar dia? Kaedah naik fa'il mudmar pula. Kaedah naik fa'il mudmar. Ada dua saja. Dia lebih kurang fa'il. Kaedah naik fa'il mudmar ada dua. Satu, naik fa'il mudmar terbahagi kepada dua bahagian. Kemudian dhamir mutasil itu bahagi sendirilah, barizun dengan mustatirun. Tu. Barizun dengan fa'il terbahagi pada dua, satu munfasil, satu muttasil ada dua, bariz dengan mustatir. Selesailah. Yang kedua, kesimpulannya naik fa'il bagi mudmar ada tiga lah, iaitu dhamir munfasil, dhamir mustatil bariz dan dhamir muttasil bariz dengan dhamir muttasil mustatir. Habis. Itu kaedah naik fa'il mudmar. Akhir sekali, kaedah lagu mana cara nak cari naik fa'il. Kaedah cara nak cari naik fa'il. Dia lebih kurang fa'il sama saja. Bila baca kitab, macam mana cara kita nak cari naik fa'il. Kita dah tahu dah fi'il bina majhul dah, tapi naik fa'il nak cari lagu mana? Macam ni cara dia. Dia ada 4 cara. Tengok satu persatu. Yang pertama, kaedah dia. Pastikan, kalau nak kata naik fa'il, pastikan kalimah fi'il itu bina majhul. Sama ada madhi atau mudhari'. Amal tak boleh. Yang pertama, pastikan fi'il tersebut fi'il bina majhul, sama ada madhi ataupun mudhari'. Amal tak boleh lah. Satu. Yang kedua, jika dihubungkan dengan isim dhamir rafa' muttasil. Jika dihubungkan dengan isim dhamir rafa' muttasil. Panjanglah. Dhamir baris sudahlah. Ikutlah. Jika dihubungkan dengan dhamir bariz ataupun jika dihubungkan dengan isim dhamir rafa' muttasil, dhamir baris, maka itulah naik fa'il dia. Macam tadi ya, duri betul. Tak dhamir baris. Dia punya naik fa'il tu. Tu. Namanya. Tu yang kedua. Yang ketiga, tak ada lah isim dhamir rafa' muttasil ataupun dhamir baris ni, tak ada lah. Lagu mana? Cari dua tempat pula. Ada tak selepas dia isim zahir ataupun ada tak selepas dia dhamir munfasil. Kalau ada, itulah naik fa'ilnya. Tu kaedah ketiga. Selepas fi'il majhul tu ada dak isim zahir ataupun ada dak dhamir yang munfasil. Kalau ada, itulah naik fa'il dia. Tu. Lam yu'raf illa huwa yu'raf. Mabni. Mana dia punya naik fa'il? Huwa. Huwa tu naik fa'il dia. Lam yu'raf illa huwa. Tidak dikenalkan. Melainkan dia. Tu bukan dalam bab istisna ke? Tak. Memang dalam bab istisna, tapi dia panggil yu'raf itu tidak sempurna, ayat yang tidak sempurna, ayat yang naqis lagi. Tadi kita baca kan matan jurumiyah tu dalam bab istisna, kalau dia itu jumlah yang naqis, maka i'rablah sesuai dengan tempat dia. Yu'raf huwa, huwa tu naik fa'il, dia tidak boleh i'rab sebagai mustasna,
mustasna, tak boleh. Sebab dia bukan fi'il yang tam lagi ataupun jumlah yang tam. Dia mesti kalau nak kata istisna mustasna selepas illa itu, sebelum illa dia mesti ayat yang tam. Mesti ayat yang dah sempurna. Kalau fi'il lazim dah ada fa'il, kalau fi'il muta'addi ada fa'il dan ada maf'ulun bih sebelum illa. Selepas illa baru boleh i'rab munada. Kalau tak, selepas illa tiba-tiba itu sebenarnya maf'ulun bih bagi fi'il yang sebelum illa, maka dia tidak boleh i'rab sebagai mustathna. Dia kena i'rab sebagai maf'ulun bih sahaja. Dia tidak boleh i'rab sebagai mustathna. Kalau dalam bab nafi mustasna tapi sebelum illa tu dia ada nafi. Maka selepas illa boleh i'rab dua. Sama ada nak i'rab mustathna ataupun badal. Kalau badal, ikutlah dia jadi dhammah. Kalau mustasna dia akan jadi mansub bari atas. Tu dalam bab mustasna nantilah. Nak kata apa dia? Nak kata fi'il bina majhul ni mesti tengok selepas dia ada tak dhamir baris. Kalau tak ada, tengok selepas dia ada isim zahir ke ataupun dhamir munfasil ke. Lam yu'raf illa huwa. Huwa tu adalah naib fa'il bagi yu'raf. Sebab yu'raf itu tidak lengkap lagi ayat dia sebelum illa. Dia mesti berhajat kepada maf'ulun bih. Sekarang ni fa'il dah dihazahkan, maf'ulun bih ditukar menjadi naib fa'il. Maka huwa tu naib fa'il. Tu. Duriba ibnu Maryama. Ibnu. Rafa' dah, rafa'. Isim dah, isim. Bukan fi'il. Maka dia boleh jadi naib fa'il. Tu. Habis yang ketiga. Yang keempat, kalau tak ada juga. Yang terakhir dan yang keempat pada hari ini, kalau tak ada juga, dhamir baris tak ada, dhamir munfasil tak ada, isim zahir tak ada, maka jelaslah dhamir mustatir lah naib fa'ilnya. Tu dhamir mustatir lah naib fa'ilnya. Tu duriba fil madrasah. Tak ada pun. Maka dhamir mustatir lah naib fa'il. Duriba fil madrasah. Ataupun apa lagi? Ukila. Tak mau ukila. Dia fi'il dhamir mustatir kan. Contoh apa lagi? Yusrabu. Diminum. Diminum. Tak sebut. Isim zahir tak ada. Dhamir munfasil tak ada. Dhamir baris tak ada. Sebab dia syuriba. Syuriba ai huwa syuriba. Huwa yusrabu. Huwa yusrabu. Maka dhamir mustatir lah naib fa'il dia. Tu. Hiya. Hiya dia tak boleh hiya. Tushrabu. Tushrabu. Tushrabu fil madrasah. Mana dia punya naib fa'il? Contohlah. Contoh ayat. Pakai tudrabu ke. Ikutlah. Tudrabu fil madrasah. Mana dia punya naib fa'il? Dah lah fa'il tak ada. Bina majhul. Bila kita set apa letak. Kalau bina majhul, memang tak ada lah fa'il. Mesti kena cari naib fa'il. Kalau bina maklum, mesti kena cari fa'il. Kalau bina majhul, mesti kena cari naib fa'il. Jangan bina majhul, kita pergi cari fa'il pula, memang tak jumpa sampai ke sudah. Tu. Jadi itu kaedah yang terakhir. Dan itulah akhir pengajian kita pada hari ini. Esok insya-Allah kita sambung dalam babul mubtada'i wal khabar. Esok kita bincang bab mubtada' sahaja. Ni yang sangat-sangat pentinglah. Dalam bab mubtada' sahaja. Mubtada' ini yang paling penting. Kemudian khabar. Esok bab mubtada' sahaja. Jadi sampai setakat itu sahajalah naib fa'il pada hari ini dan perbincangan berkait rapat dengan naib fa'il. Apalah sampai naib fa'il. Muka surat 18 dah kita. Jam jelek dah nak habis dah. Lagi separuh lagi. Separuh lambat lagi lah, separuh lagi. Tak sampai separuh lagi pun tapi nak separuh dah. Tu esok insya-Allah kita sambung babul mubtada'i wal khabari dan kita bincang hanya mubtada' sahaja lagu mana dan dia merupakan elemen yang sangat penting dalam kitab. Tu mubtada'. Mubtada' dia punya amil dia ibtida', permulaan ayat. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.